मोर गल्पर शीर्षक एक नूतन सकाळर अपेक्षा। चैती मेघ परी असराए वर्षे जी चुप हो गला वर्षा। आखिरे टलमल लुह वेदनासिक्त हृदय झरका आड़ को मुह कर बसी। अभिमान सबको संतुली संतुली छाती भितर क्या पाखरे मन कथा कह आपणा सुनाथ भेंडी टिके दूर में बसी रजत सबुदिन पर निर्विकार एते गुड़े कथा ता पाखु शुणी सारा पर भी कौन प्रतिक्रिया नहीं कि कौन प्रचेषा भी नहीं ताको मनैवा कि प्रकार लोक ये केजाणी कि उपादान गढ़ा तांकर मन हृदय और शरीर। आज रविवार रजत को ऑफिस छुट्टी। प्रतिष्ठित एक सॉफ्टवेयर कंपनी रे से इंजीनियर। वर्षा गृहिणी कंप्यूटर साइंस रे बीटेक करिछि। विभागर बेले रजत को शर्त थिला वर्षा चाकरी करिवो नहीं, से गृहिणी हेबो होम मेकर। वर्षा राजी हो जाइथिला तार सबुतक स्वप्न को जलांजलि दे रजत परी सौम्य पुरुष को पाइबा से सबकिछि त्याग करने को प्रस्तुत थिला। ए किछि दिन हेबो रजत के व्यवहार किछि किछि अलग अनुभव करछि। से लगुच रजत ताकू जेमिति टिके अवहेला करछंती। हुएत यह तार भ्रम भी होई पारे। तांको सह ऑफिस रे काम करथुवा से केरली झियोटा तांको आजिकाली समय नाही असमय नाही बारंबार फोन करुछि। तार फोन आसिले वर्षा छाती रे हातुड़ी पिटला भली लागे। रजत को से बारंबार विरक्त करुछि झीटी विषय पचारि पचारि। जदि रजत थरक थर ताको बुझाई दियंती जे से रजत को जे से झीटी तांको पाखरे काम करे, ऑफिस काम रे ही फोन करे बोली। झीटी नुआ करी तांको कंपनी जॉइन करछि और तांको ठारू अति कम रे 15 वर्ष सान हेबो। सद्य कॉलेज पास करी बाहरिछि। छोट झीटी भली तार व्यवहार। वर्षा चुप रही जाए, मन को बुझाई दिए मुंड भितर केते नकारात्मक चिंता कहीं आसुची। निजे निजे आश्चर्य हुए, निजको सुधारिया को चेष्टा करे, हेले बारंबार से कथा मुंडरे पशे। पूर्व दिन शनिवार थिला। दुई जण जाइतिले पाख मॉल को। से दिन देखा ही गला से केरल झीटी सहित से मॉल ले। वर्षा सहित परिचय करदेले रजत। अरे कि स्मार्ट झील सते, जीन्स पैंट सांगरे टॉप, सुंदर परिपाटी। अमेरिकन एसेंट रे इंग्रेजी कहूची। झीटी बेस भद्र और मार्जित भी। समस्ते मिसी कॉफी पीले। आवश्यकता ठारू अधिक कथबार्ता करते से जेमिति रजत सहित खूब अंतरंग आत्मीयता अच्छी। मनरू मल्लू किणाकिणी करी से फेरी आसिले। वर्षार मनटा किंतु खटा हो जाइथिला। चाकरी न करिवार अफसोस आज ता मुंड भितरटा को पूरा आवरी नैथिला। एते गुड़े पाठ पढ़िबा ताको पूरा निरर्थक लागुଥିଲା। निजको केरली झीटी सहित तुलना करने को आरंभ कर देथिला से। अरे ये भीतर से गाँवली पछुआ लगे जे आज निजको नुआ कर आविष्कार कला वर्षा। झीटर रूप लावण्य जे कहीं भी मोहित हो रजत को मन में कौन चली किए जाने। रजत को अवहेला कर कारण झीटी भी हो पारे। निज प्रश्नर उत्तर निजे पाएना। रजत को व्यक्तित्व जमीती जेकोसी झील प्रति आकर्षित हो स्वाभाविक। प्रेम व्यापार झीकर थरे पसंद हो गले बयस फयस आउ प्रतिबंधक हो रही न थाए। आउ बेंगालुरु तो ये तो सब नीतिदिनिया घटना। विवाह विच्छेद ये पिला खेल बेले सन्देहर बीज थरे अंकुरित हेले सबकि ओलट पालट हो जाए। पृथ्वी रे अनेक पुरुष और नारी वेदना भरा कहानी ये सन्देहर कुपरिणाम। केते केते संसार उच्छन्न हो जाइछि सन्देह जो। मानव जीवन प्रति सोपान सन्देह आणे कला बादलर छाई। सन्देह परिणत करे पीयूष को विषय। रजत को अजाणतारे वर्षा तक मोबाइल चेक करे। रीति मत गवेषणा चले। सबू खबर रखा को चेष्टा करे। कौन फोन नंबर न जानी पारे रजत को पचारि पचारि हालिया कर दिए। रजत सबू जानी मने मने हसंती। वर्षार इनसिक्योरिटी भावना पाई दुख करती। वर्षा तार सांग मान पाखर शुणे विवाहित पुओ झील गोपन प्रेम कहानी। ऑफिस रे केमिति पाखापाखि बसी आरंभ हो जाए चोरा प्रेम बा खोलाखोली प्रेम। जीवन को उपभोग करने बेंगालुरु रे सबकिछि लभ्य। पब पार्क सिनेमा हॉल मॉल अभाव नहीं। अभाव अच्छी जदि सच्चा प्रेमर जोटा को आधुनिक पीढ़ीर मनीष विश्वास करती नहीं। सबकिछि एटी दैहिक आत्मिक बोली किछि भी नहीं। पसंद हैला तो किछि दिन रहिले लिव इन रे गोटे छात तले तापर चलिले पुणी निज रास्तार। हिंदू धर्म रे विवाह एपरी एक बंधन विश्वास पर आधारित।
ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ, ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ। ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା ହୁଅନ୍ତି ନବଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ। ଯୌବନ ମତୁଆଲା କରେ ଆଦମ ଓ ଇଭଙ୍କର ପରି ସେହି ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳ ଖାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରାଣ ସଂଯତ ହୁଏ, ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ନା, ଆଉ ସହି ହେଉନି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଦିନେ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚିଗଲା ରଜତଙ୍କ ଅଫିସରେ। ଅଫିସ ତ ନୁହେଁ, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଭଳି। ରଜତ ନିଜେ ଆସି ତାକୁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ। ଖୁବ୍ ଖାତିରଦାରୀ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବିଶାଳକାୟ ହଲ୍, କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅମାନେ। ପୁଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, କାହାରି ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ରଜତ ମଝିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋପିକାମାନେ। ଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ? ଏ ଝିଅମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ବର୍ଷାର ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ବାଜେ କଥା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ସେ। ରଜତ କଫି ମଗେଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କଫି ପିଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ବସି ଆଉ ଥରେ ସେ ଭାବନା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଦେହର କଳାମେଘ ପୁଣି ଥରେ ଘେରି ଆସିଲା ତାର ମନର ଆକାଶ ଭିତରେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ରଜତର ଆଫେୟାର ନାହିଁ ତ? ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳମଳ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବୋଧହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସେ। ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମା, ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ତାକୁ ବାଜୁଥାଉ। କଥା ହେବାକୁ ତାର କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇଲେ ପାଗଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ବର୍ଷା। ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଇ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ କିପରି ସେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି ସେ କଥା ବି କହିଲା। କହିଲା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବି। ମା କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହି ରହି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ରଜତ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ କଥା ହେବେ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ବର୍ଷା ଶୋଇଥାଏ। ଦିନ 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନି। ମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାହା ସକାଳେ ଖାଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ ବି ହୋଇନି। ଖାଲି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଲା ଓ ଖାଇସାରି ନିଦରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏବେ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କିଏ ଯେପରି ତା ନିଦକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ରଜତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଥିଲା ବର୍ଷା। ସକାଳ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ସଜ ହୋଇ ବସିଥାଏ ବର୍ଷା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦାସ ଉଦାସ ଭାବ। ରଜତ ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ। ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେହ୍ଲା କରି ପକାଇଲେ। ନିଜେ କଫି ତିଆରି କରି ଆଣିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କଫି ପିଇଲେ। ତାକୁ ଜୋକ୍ କହି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ରଜତ କେବେ ଅବାଟରେ ଯିବେନି। ଶାଶୁକୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ଷାକୁ। ଡାକ୍ତର ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିପ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣ। କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ରଜତ ବୁଝିପାରିଲେ ଅସଲ କଥା। ବର୍ଷା ଏକୁଟିଆ ଦିନ ସାରା ଘରେ ରହିବାରୁ ତାକୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ତା ଛଡ଼ା କର୍ମଜୀବୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଈର୍ଷାଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ହତାଶା ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗୁଣ ଫୁକ ପରି ଚରିଯାଉଛି। ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଚାକିରି। ରାତିରେ ବର୍ଷା କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ବର୍ଷା, ତୁମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଅଫିସରେ ଜବ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଖାଲି ହଁ କଲେ ହେଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣି ଦେଇପାରିବା। ବର୍ଷା ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଭାଗର ଆଗରୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ସେ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଜି ସେ ନିଜେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ବି ହୋଇଗଲା। କୃତଜ୍ଞତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ମୁଦି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କହିଲା, ସତ କହୁଛ ରଜତ, ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ? ରଜତ ହସି ହସି ଆଉ ଥରେ ହଁ କହିଲେ। ବର୍ଷା ପାଖକୁ ଆସି ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ରଜତକୁ ଓ କହିଲା, ସତରେ ରଜତ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହିପରି ବହୁତ ସମୟରେ ଚକିତ କରିଦିଅ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ପରଦିନ ବର୍ଷାର ହାବଭାବରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା।
ପୂର୍ବପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ସେ। ରଜତ ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ମିଳେ। ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଓ ହୀନମାନ୍ୟତାର ବରଫ ଭଳି ମିଳେଇଗଲା ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ। ରଜତ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘର କାମ ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଲା ଶୀଘ୍ର। ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲା। ଅଫିସ ଉପଯୋଗୀ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରି ରଖିଲା। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାହାର କରି C++ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲା। କିଛି ଭୁଲି ନାହିଁ ସେ, ପାଠ ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଧରି ନେଇ ପାରିବ। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନି କି ନିଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉନି, ସତେଜ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ରଜତ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇ ତାର ମା ବି ବହୁତ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ରଜତ ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅ ତା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁତାବକ କାମ ନ କରି ଘରେ ବସି ରହିବା। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ ରଜତକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲଫାପାଟି ଆଣି ବର୍ଷା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ରଜତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଫାପାଟିକୁ ଖୋଲି ବସିଲା ବର୍ଷା। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ଧରି ନାଚି ଉଠିଲା ବର୍ଷା। ରଜତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କହିଲା, ମୋ ଜୀବନର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମେ ଆଜି ସାର୍ଥକ କରିଦେଲ ରଜତ। ଧନ୍ୟବାଦ।